Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to explain the accessory glands. What is the meaning of accessory gland? Those glands, those organ, those cells which help in digestion are called accessory gland. Student, यो दम सरे necessary gland, हागा gland चागा the stomach is सही, हागा the small intestine is सही, ये तम वो necessary gland, और हागा gland चागा the GIT ना बाहर भी or the GIT to come track we pay help or accessory gland. There are two important accessory gland. The first one is liver. The liver the vems the pancreas the student. Then mamunga details discuss coach liver the pordo jigar. The अक्सर खल्को दा सोच जरा जिगर ज़रूरत हुई दा से खबर न दा ज़रूरत जो कम दे अगर हार्ट हुई या दिल वत हुई और liver taga jigar woi was the liver jigar sakar kai no da Greek word de pa Greek ki the jigar da par amunga se use ko hepata. Point to be noted. Hepatology ya hepata jakal arash no padi ki munga se study ko padi ki munga jigar study ko was student da dam sara da khabar sara note ki human body ki the tool na largest organ aga kamyo de no ta sura patashta aga external largest organ aga sari aga de skin the skin pa human ki integumentary system jodi kam system jodi integumentary system inshallah da biamunga pa immunity chapter ke da touch worko the tool largest organ de khuda de external skin is the external largest organ in human body, while liver is the internal largest organ in human body. The khabar clear shwa. It is the largest internal organ of human body. Skin is the largest external organ. Location where liver is located. The liver pa kam ke mawjud de aya da pa dimaghu ki de da pa kheta ki de da pa kam ke bamla ki de udadan sar note it is abdominal cavity ki da mawjud de or the body kam side ta mawjud de student da mukta pata rahe da right side of the body da mawjud de weight normally the weight somri no 1.4 kg da for adults ki da weight vi da khabaram zan sar note ki origin da hum to pata ra chikala embryo development ki you know pai ke three layers diyo dam sarasare ectoderm layer de bal dam sarasare mesoderm layer de aur drem dam sarasare student agade endoderm no da liver us ke the kam layer na develop ki da MCQs ki murat le shi liver is developed from mesoderm. It is mesodermal in origin da khabaram clear shwa. It is mesodermal in origin. Lobes pazini books ki da likri cheri ke 4 lobes bahar hal ta khapal book follow kave ma chakam books katri pai ki da likri che pa human ki da 5 lobes di zini lobes chakam din aga large di zini pa ki aga small di ko generally da ta 2 lobes ki khar ki da 2 lobes pa ki clear di bia color da reddish brown in color di us da mun discuss ko the liver laga anatomy of liver da khabar dan sara note ke da dan sara the liver chakam de lobes di these are the lobes of liver yo dar lobe shobal da yo paras ka left te bal dan sara right te was the liver sara bedam tapatara chda sara gall bladder attached te satachunga trikhe vayu pakam ke chi bile a greenish fluid aga jama kigi student da chakum track ma jod kadi da dan sara note ki da dan sara GIT di ya dan sara spleen di chakam GIT tracks di da aga GIT tracks ke chakala da khorak digestion ushi da aga digestion na baad bia da khorak chakala absorption ushi do aga absorption da para dalte o network te او هغه نیټورک چې کوم دی نو دا د سره GIT ټریک دی د دې GIT ټریک نه
دا نیوټرینټ چې څومره نیوټرینټ دي کم هغه ډایجست شوي دي سمپلس فارم ته کنورټ شوي دي نو دا خبره ځان سره نوټ کړئ چې دا به ډایرکټ باډي ته انټر کیږي نه بلکې دې دپاره یو سپیشل سیسټم دی چې هغې ته موږ څه وایو هیپیټک پورټل نو دا چې کوم سیسټم دی دې ته موږ څه وایو هیپیټک پورټل سیسټم یا هیپیټک پورټل چینل یا ویسل نو دلته چې دا کوم ډرا کړي دي دا زموږ سره هیپیټک پورټل ویسلز دي چې دا ویسل دا ټول مټیریل دا د لیور ته کیری کوي ځکه چې د لیور مطالعه موږ وایو چې دا د باډي څه ده فیکټري ده دا څه ده فیکټري ده ځکه چې دا د مټیریل موډیفیکیشن کوي خاص سټوډنټ دا خبره ځان سره نوټ کړئ دا خو زموږ سره هیپیټک پورټل سیسټم شو چې دا ټول نیوټرینټ کم چې ډایجسټډ دي دا کیری کوي څه ته لیور ته لیور بیا د دې څه کوي موډیفیکیشن کوي اب انشاءالله فنکشن کې ډسکس کوو دا زموږ سره ګال بلیډر دی ګال بلیډر چې کوم فلوئډ جوړوي هغه فلوئډ ته موږ څه وایي بایل د بایل بیا انشاءالله په بل سیکشن کې به دا ډسکس کوو ځکه دا ځان لغه ټاپک دی خو دا خبر ځان سره نوټ کړئ چې په بایل کې څه په بایل کې بایل سالټ وي لکه سوډیم بای کاربونیټ پکې وي NaHCO3 پکې وي او دا د کار سره ایملسیفیکیشن آف مټیریل دا څه ته دا ان شاء الله فنکشن کې زه وایم هم ایملسیفیکیشن دا مطلب دی چې کله دا بایل سالټ دا په لیپډ باندې ایکشن شو کې د لیپډ چې کوم لارج پارټیکل دی هغه سمال ګلابیولز ته کنورټ کوي چې د هغه سرفیس ایریا انکریز شي او چې کله د هغه سرفیس ایریا داسې ګلابیولز ته کنورټ کوي نو چې کله د سرفیس ایریا انکریز شي بیا په دې باندې لایپیز انزایم په آسان ایکشن کولی شي ها بیا د ګال بلیډر نه چې کوم ټیوب هغې راشي دا ته موږ وایي سیسټک ډکټ دا سیسټک ډکټ دا چې کوم د لیور کوم ډکټس دي د هغې سره میلاو شي نو هغې ته بیا موږ څه وایي کامن بایل ډکټ دا کامن بایل ډکټ چې کوم دی نو بیا مخکې لاړ شي د پینکریاس سره دا میلاو شي هلته کامن هیپیټو پینکریاټک ډکټ جوړوي دا زموږ سره د پینکریاس ډکټ دی نو پینکریاس دوه قسمه ډکټ دی یو ډکټ دا دی چې هغه ډایرکټ د دې لیور ډکټ سره میلاو شي او چې کوم زموږ سره کم کیمیکل دغه دلته سیکریشن کوي یا دلته خارجېږي یو ډک داسې دی چې هغه ډایرکټلی د سمال انټسټاین سره میلاو دی انشاءالله دا بیا پینکریاس سیکشن کې ډسکس کوو اوس موږ دا وایو چې یاره دا لیور د څه نه جوړ دی نو دا لیور چې د څه نه جوړ دی نو هغې ته موږ وایو ګلابیولز څه ورته وایو ګلابیولز These are the small round structure which are present inside the liver. اوس دا ګلابیول چې موږ راواخلو نو دا به په هیکزاګونل سیل باندې کنسسټ وي هغه هیکزاګونل سیل چې موږ کله راواخلو نو دا یې ته موږ وایو هیپیټوسایټ دا یې ته به تاسو وایي سټوډنټ دې ته به تاسو وایي هیپیټوسایټس these are hepatocyte دا خبره ځان سره نوٹ کې چې کوم hepatocyte دي these hepatocytes have a special drainage system hepatocyte has a special drainage system دا خبره ځان سره نوٹ کې چې کوم زموږ سره hepatocytes دي په دې hepatocytes کې چې کوم دا liver basic factories دي د کچ factories دي په دغه factories کې زموږ سره څلور لارې راغلي دي نو یو سیستم خو زموږ سره داسې دی چې هغه هیپیټک آرټري ده یعنی دوه چینل داسې دي چې په یې باندې د لیور دته مټیریل انټر کیږي لیور ریسیو ټوایس مټیریل دا لیور چې کوم دی دا مټیریل دوه پیرې ریسیو کوي یو پیره چې کوم ډایجسټډ دی هغه ریسیو کوي او بله پیره چې کوم دی نو دته کم نیوټرینټ پکار دی هغه هم ریسیو کوي نو دا خبره ځان سره نوٹ کې چې کوم دا هیپیټوسایټ دی دا د بیسک چیمبر دی دا بیسک یونټ دی په دې کې ټول هغه فنکشن کیږي نو دا هیپیټوسایټ دا یو ما راغستی دی دې ته د هیپیټک آرټري ورته هم راغلی دی دا د هیپیټک آرټري چینل دی ځکه چې د دې لیور ته د اکسیجنیټډ بلډ ضرورت وي نو هیپیټک آرټري دته به اکسیجنیټډ بلډ او نیوټرین پرووایډ کوي ښه بل سایډ ته هیپیټک وین دا خبره هم ځان سره نوٹ کړئ چې دا دوه چینل داسې دي چې په دې په ذریعه د لیور ته انفلو کیږي څه کیږي انفلو مطلب چې دننه مټیریل راځي نو د هیپیټک وین په ذریعه چې کوم دی د دنه چې کوم
دا هپیټیک پورټل سیستم دا چې کله مټیریل ته کیری کی نو د هپیټیک وین دا ملته موږ لیکل کنه هپیټیک وین نو د هپیټیک وین په ذریعه چې کوم نه مټیریل هغه بهر ته ځي هغه وینا کیوا ته لاړ شي وینا کیوا چې کوم دین بیا هارت ته ورکه هارت چې کوم نه بیا ډیسټریبیوټ کړي بیا موږ ته دام پته را چې کوم دا هپیټوسایت د بیسیک چیمبر د بیسیک یونټ ته نو پدې کې پروډکشن کیږي سا د بایل پروډکشن هم کیږي دلته بایل د دې په ذریعه به بهر ته راوځي نو دا غلم سره آوټلیټ دي چې په دې په ذریعه د هپیټوسایت نه بایل د بایل ډکټ په ذریعه بهر ته راځي او بل زموږ سره د لیمفیټیک ویسل ویسل په ذریعه چې کوم نه دا هپیټوسایت چې کوم لیمف جوړي کم چې زموږ سره ډیفنس میکانیزم کې انوالو وي کم کې چې دبليو بي سي مایکروفیجز وي او زموږ د باډي ډیفنس هم کوي دا ته موږ سوال چې دا را په دې کې لیمفیټیک ویسل هم شته او په دې کې بایل ډکټ هم شته نو دا زموږ سره دا سلور وانه چینل دا زموږ سره څه جوړي دا ټیټراډ جوړي څه جوړي سټوډنټ دا خبره ځان سره نوٹ کړئ دا زموږ سره یو ټیټراډ جوړي په دې ټیټراډ کې دوه چینل وتا راځي او دوه چینل تی بهر ته وځي دوه چینل چې د کم راځي نو هغه کې هپیټیک آرټري په ذریعه صفاوي نه ته ملاويږي د هپیټیک وین په ذریعه چې کم ډي اکسینیټډ بلډ دی هغه به واپس وینا کېوا ا د وینا کېوا نه به هارت ته ځي بایل ډکټ په ذریعه بایل فارمیشن کیږي او لیمفیټیک ویسل په ذریعه لیمف فارمیشن کیږي اوس موږ ډسکس کوو چې فنکشن اف لیور دا یو ډېر غټ وایډ او کولاو ټاپک دی په دې چې ډېر زیات ډسکشن کوم ان هغه کافی نه دی خو به هر حال دا د فرست ایئر تاسو لیول له فرست ایئر کې دا موږ ډسکس کوو چې اټ از کالډ فیکټری اف د باډي دا خبره ځان سره نوٹ کړئ سمپلی موږ دا سوال چې د لیور سره دا یو فیکټری ده دا موډیفیکیشن کوي په دې کې د موږ سره ډېر زیات مایټوکانډریوم شته په دې کې ګالجی باډي پکې هم شته سری پکې سټوډنټ په دې کې ګالجی باډیز دي په دې کې مایټوکانډریا دي په دې کې لایسوسوم دي دا ټول سیدونه په دې کې شته نو او دا بیا موږ ته پته را چې کله ګالجی باډي نو ګالجی باډي خبره موږ کوو نو ګالجی باډي څه کوي هغه موډیفیکیشن اف مټیریل کوي هغه مټیریل هغه جمع کوي هغه بیا پروسس کوي او بیا لیبل کوي او چې کوم ځای کې ضرورت دی هلته سینډ کوي نو موږ دا سوي چې اټ از کالډ فیکچر اف د باډي بیکاز اټ ماډیفای مټیریل according to the cell need یعنی په دې لیور کې الله تعالی داسې سیګنل خو دي داسې سنسر پکې خو دي داسې مایکرو سنسر دي چې هغه معمولی یو آین هغه نوٹ کوي هغه ماډیفای کوي هغه ریفاین کوي یا فاسفولیپیډ ته کنورټ کوي یا کولیسټرول ته کنورټ کوي یا لایپو پروتین ته کنورټ کوي یا لایپو لیپیډ کاربوهایډریټ ته کنورټ کوي نو دا خو د فیکټری اف د باډي خبره شوه او د یو ډیفرنٹ فنکشن دی چې هغه موږ ډسکس کوو چې دا کاربوهایډریټ میټابولیزم کوي چې کله باډي کې کاربوهایډریټ مقدار سیوا شي سټوډنټ دا موږ ته پته را چې پنکریاس که داسې سنسر شته چې هغه ګلوکوز لیول هغه نوٹ کوي نارملی زموږ په بلډ کې د 90 نه واخله 100 میلی ګرام هغه ګلوکوز هغه موجود دی چې کله دا لیول سیوا کیږي نو بیا بس چل کیږي بیا دا ګلوکوز انډر ایکشن اف انسولین یو هارمون دی چې هغه پنکریاس خارجي نو دا ګلوکوز انسولین په مدد سره دا اپټیک کیږي او دا کنورټ کیږي څه ته ګلایکوجن ته دا خبره ځان سره نوٹ کړئ او دا ګلایکوجن سٹورډ ایز ا ریزرو فوډ دا پس کې سٹور کیږي سټوډنټ دا زموږ په لیور کې سٹور کیږي دا زموږ په مسلز کې سٹور کیږي او تاسو دا پته شته چې فنجای کې کوم ریزرو فوډ دی هغه هم په ان د فارم اف ګلایکوجن هغه سٹور کیږي پس کې فو فنجای کې دا خبره ځان سره نوٹ کا او دا د فنجای د انیمل سره یو سیمیلریټي هم شته په پلانټ کې چې کوم ریزرو فوډ دی هغه ان د فارم اف سټارز دی نور مختلف فارمز کې دي دا خبره ځان سره نوٹ کوي بل دا کې پروتین میټابولیزم پوینټ ټو بی نوټ زموږ باډي هغه ایکسترا پروتین هغه نشي سٹور کولی دا زموږ سره د امینو اسید سټرکچر دی دا زموږ سره دی کارباکسایل ګروپ دا د هایدروجن ګروپ دا د الکایل ګروپ او دا د امینو ګروپ نو چې کله باډي ته پروتین راشي امینو اسید راشي نو دې سره عمل کیږي ته موږ څه وایو ډي امینیشن سو ته وایي سټوډنټ ډي امینیشن what is deamination the removal of amino group with the help of enzyme from
from amino acid is called deamination. هغه عمل چې په ذریعہ د امینو اسید نه امینو ګروپ هغه ریموف کیږي نو د عمل ته موږ سوایو ډي امینیشن. چې دا کله ډي امینیشن کیږي نو دا NH2 دا ګروپ دا کنورټ شي ستا NH3 ته. NH3 is highly toxic. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې دا ډیر زیات ټاکسیک وي. د دې NH3 سره چې کله بیا سره ریاکشن وکړي کاربن ډای اکساید نو دا کنورټ شي ستا یوریا ته. Urea is less toxic. It is the urea that is less toxic تا او په دغه وجه دا موږ ته پته را چې کم میملز دي یا کم هیومنز دي هغه یوریا فارمیشن کوي. ځکه چې دا کله ډي امینیشن وشي نو NH2 ګروپ پته ریموو شي دا NH2 ګروپ بیا NH3 ته کنورټ کړي. NH3 د کاربن ډای اکساید سره ریاکشن وکړي او دې ته موږ سوا یوریا سایکل. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې یوریا سایکل دا هم په لیور کې کیږي او چې کله دا یوریا ته کنورټ شي نو دا بیا په یورین کې مونږه سیکریټ کوو او په هیومن یورین کې 35 ګرام چې کم دی هغه is a urea دا خارجي کی دا مین ویسٹ مټیریل دی. دا چې کوم کاربن ریزیډیو د کاربن کمپورشن دی دا کنورټ کیږي ګلوکوز ته او ګلوکوز بیا کنورټ کیږي ستا ګلایکوجن ته او دې ته موږ سوای ګلوکونیوجنس. دا ان شاء الله اوس مخکې موږ ډسکس کوو. These are the function of liver glycogenesis. What is glycogenesis? The glyco mean glucose and genesis mean production. چې کله ګلوکوز ټول هغه with the help of insulin هغه ګلایکوجن ته کنورټ شي this process called glycogenesis او دا بیا سٹور کیږي په مسل کې او په لیور کې. glycogenolysis چې کله بیا ګلایکوجن with the help of glucagon دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. glucagon هغه واپس کنورټ کیږي ستا ګلوکوز ته او دا عمل ته موږ سوای فیډبیک میکانیزم ان شاء الله دا بیا ډسکس کوو. ګلایکوجینولایسیس لایسیس څه ته وایي؟ لایسیس وایي سپلیټینګ ته. چې کله زموږ په باډي کې د ګلوکوز لیول کم شي نو انډر د ایکشن آف ګلوکاګان دا ګلایکوجن واپس کنورټ کیږي ستا ګلوکوز ته. دې ته موږ سوای ګلایکوجینولایسیس. لیپوجینیسس. what is لیپوجینیسس؟ Lipogenesis mean lipid formation. Lipid formation چې کله lipid formation کیږي رسنه د glycerol نه plus fatty acid نه. These are the small unit of lipid. چې کله زموږ په باډي کې glycerol او fatty acid هغه ایکسترا وي نو دې ته موږ سوای lipogenesis او دا بیا زموږ سره په باډي کې چې کوم adipose tissues دي یعنی هغه ټیشو چې باید کې دا واز کا هغه سٹور کیږي نه ته موږ سوایو ایته وای ایډیپوز ټیشو ازمو سره بټکس دی یا انډر کیوټینس چې کوم ریجن دی سکن نه بیلو هم دا سٹور کیږي. نه دې ته بیا موږ سوایو لایپوجینیسس. لایپولایسیس. what is لایپولایسیس؟ چې کله باډي کې د لیپید مقدار هغه کم شي نو واپس چې کوم دی نو بیا څه چل کیږي سٹورډ لیپید چې کوم دی هغه کنورټ کیږي ستا ګلایسرول ته پلس فیټي اسید ته. دغه عمل ته موږ سوای لایپولایسیس. gluconeogenesis point to be noted. gluconeogenesis formation of sugar from protein and lipids. چې کله non sugar substances نه ګلوکوز یا کاربوهایډریټ فارمیشن کیږي نو دا یې ته موږ سوایو ګلوکونیوجنیسس. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. نیو چې کله د شوګر فارمیشن کیږي د نان شوګري سبسټانسز نه چې هغه سره پروټین دی یا لیپید دی دا عمل ته موږ سوای ګلوکونیوجنیسس. یوریا سایکل دا هم غواړو ډسکس کو چې کله ډي امینیشن کیږي په ډي امینیشن کې به
NH2 ग्रुप रिलीज شي دا NH2 ग्रुप په NH3 ته کنورټ کیږي NH3 به کاربن ډای اکساید سره ریاکشن وکي او دا به څه ته کنورټ کیږي دا به یوریا ته کنورټ کیږي this is called یوریا سایکل دا یوریا سایکل دا هم په لیور کې کیږي ډیټاکسیفیکیشن what is detoxification چې کله یو کیمیکل داسې راشي یو زهرجن مواد راشي یا پرس که څوک شراب څکي یا نور داسې زهرجن کیمیکل او د لیور چې کوم انزایم دی د لیور چې کوم فلوئډ دی یا کوم سبسټانسز دی هغه دا کوشش کوي چې د زهرجن مواد د کوم اثر دی چې دا لیس ټاکسیک فارم ته کنورټ کړي نو دا عمل ته موږ څه وایو ډیټاکسیفیکیشن سټوریج فنکشن دا خبره ځان سره نوٹ کې چې دا لیور دا سٹور کوي آیرن او دا وټامین هم سٹور کوي خاص کر وټامین A وټامین D او وټامین K دا زموږ سره د هیموګلوبین چې کله د هیموګلوبین بریک ډاون کیږي دا به هیمی پارت ته کنورټ کیږي هیمی مطلب چې کم آیرن کنټیننګ پارت ته ګلوبین دا پروټین کنټیننګ پارت ته نو دا هیمی والا کم پارت چې دی دا آیرن ته به کنورټ کیږي دا آیرن به په لیور کې سٹور کیږي آیرن هم سٹور کیږي او کم دی کیلشیم هم په لیور کې سٹور کیږي دغه شانتي دا ګلوبین چې کوم پارت دی نو دا به بیلروبین ته کنورټ کیږي او بیلروبین چې کوم دی نو دا زموږ سره یورین کې د سیکریشن کیږي سټوډنټ دا خبره ځان سره نوٹ کې چې کله لیور کې هغه بیلروبین فارمیشن صحیح نه کیږي هغه جمع کیږي نو دا بیا څه کاس کوي دا بیا کاس کوي جاینډس څه کاس کوي جاینډس هغه جاینډس کې زموږ سکن زموږ آیز هغه مکمل کمپلیټلی یلو شي دا کنډیشن ته بیا موږ څه وایي جاینډس جاینډس is due to the accumulation of bilirubin in our eyes in our skin بایل پروډکشن دا خو به ان شاء الله بیا ډیټیل سره ډیسکس کوو چې دا لیور بل کار سره چې دا بایل پروډکشن هم کوي او بایل چې کوم دی نو دا په څه کې سٹور کیږي دا موږ ته پته لري په ګال بلیډر کې دا سٹور کیږي او چې کله بیا ضرورت شي دا خپل سیکریشن کې او ډایجیشن کې هیلپ ورکوي او د بایل چې کوم مین فنکشن دی نو هغه څه کوي هغه ایملسیفیکیشن کې ځکه چې بده کې بایل سالټس وي سوډیم بایکاربونیټ وي دا سوډیم بایکاربونیټ چې کوم دی دا لیپډز چې کوم غټ پارټس دي هغه کچ کچ پارټس ته کنورټ کوي چاہے ته موږ سوایو ګلابیولز هغه ګلابیول باندې بیا نور چې کوم نیکسټ انزایم دی هغه په ایکشن شو کوي او سمپلس فارم ته کنورټ کوي هیټ پروډکشن دا خبره ځان سره نوٹ کې چې په لیور کې څه کیږي په دې کې ډیر زیات ریاکشنز کیږي او هغه ریاکشن کې چې کوم دی نو څه کیږي هیټ پروډکشن هم کیږي او هیټ چې کوم دی زموږه باډي چې کوم دی هغه دا فنکشن مینټین ساتي او دا خبره ځان سره نوٹ کې هغه خلک چې ډېر زیات فیټس یوز کوي او ډېر زیات پروټین یوز کوي نو د کې باډي کې ایکسټرا هیټ پروډوس کیږي نو یې سره لیور چې کوم دی نو هغه ډیمیج کېدی هم شي اټ از all about the liver یو بل ټاپک دی لیور پلانټیشن چې کله د انسان لیور ډیمیج شي دا آیا بل لیور لګولی شي نو دا یو ډېر غټ پروسیجر دی په دې جواب داسې دی چې موږ یو لیور چې کوم دی یو ډیمیج لیور هغه په صحیح لیور باندې ریپلیس کولی شو د دې لپاره موږ سره لیور پلانټیشن دی په هغې کې موږ د هیلدي کس نه لیور یو سیکشن راواخلو او د هغه چې کوم دی ګرافټینګ وکړو هغه ګرافټینګ ودین 2 or 3 month بعد چې کوم دی هغه یو میچور فارم ته کنورټ شي او دا چې کوم دی بیا نارمل لیور په شان دا فنکشن کولی شي. It is enough for today.